Hello everyone, welcome to the Big Bang Geology channel. Today class is on summary course of KM Bangaru book. So today topic is on isostasy. So let's go to the class. First slide. C. Dattan in 1889 suggested that gravitational balance exists between the elevated masses and elevated masses or continents and the ocean basins of the crust. Gravitational balance existed between the elevated masses and ocean basins. So, in this slide, exam point of view, who proposed the isostasy? C. Dattan in 1889 suggested. Who suggested isostasy? C. Dattan in 1889. Okay. Next. It is believed that the lithosphere floats on the top of the partially molten substratum asthenosphere, much like logs float on water. That believed that the lithosphere floats on the top of the partial molten substratum asthenosphere. See here, crust, crust and upper part of the, this is the crust and this is the upper part of the upper mantle. These two combined is called lithosphere. Okay, lithosphere. Remember it. Crust and upper part of the upper mantle is combined is called lithosphere. So beneath the lithosphere there is a plastic nature layer is called asthenosphere. This is the asthenosphere. This asthenosphere has plastic nature, and so like this plastic nature, so believe that the lithosphere floats. So lithosphere floats on asthenosphere on the top of the partially molten substratum, much like logs on float of water. ఇది ఏం చేస్తుందంటే లిథోస్పియర్ అనేది యాస్థెనోస్పియర్ మీద వాటర్ మీద ఎలా అయితే ఫ్లోట్ అవుతుందో తేలియాడుతూ ఉంటుంది, తేలియాడుతున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. వాటర్ మీద తేలినట్టు ఈ యాస్థెనోస్పియర్ మీద ఈ లిథోస్పియర్ అనేది తేలాడుతూ ఉంటుంది. అది అక్కడ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. మౌంటైన్స్ స్టాండ్ హై because they are composed of rocks of low density. Mountain stands high because of they have composed of rocks of low density. So here point is low density rocks stand at high mountains, and ocean basins are low because they are made up of rocks of higher density. Ocean basins are low because of higher density rocks. Here lower density rocks. So there is a pressure in density, there lower density, so no pressure, then rise the mountains high level. Then here pressure is there, then depress the like ocean basins. So here line is this gravitational balance of the floating lithosphere is called isostasy. This gravitational balance of the floating lithosphere is called isostasy. యొక్క ఫ్లోట్ అవుతున్న ఈ లిథోస్పియర్ యాస్థెనోస్పియర్ మీద ఇలా ఫ్లోట్ అవుతున్న గ్రావిటేషనల్ బ్యాలెన్స్తో ఉండటాన్నే ఐసోస్టేసీ అని అంటారు. సో ఐసోస్టాటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెయిన్లీ వర్టికల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద crustal bag takes place. For example, when material is removed from the top of the mountain by weathering, this is the mountain, you just imagine. When material is removed from the top of the mountain by erosion, it rises upward. When material is removed, then density will low, and then rise upwards. So when sediments derived from it accumulate in the depressional basin, it is depressed due to increased weight. When ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వెదరింగ్ వల్ల ఒక మౌంటైన్ మీద వెదర్ అయినప్పుడు
అక్కడున్న డెన్సిటీ తగ్గడం, అక్కడున్న వెయిట్ కానీ డెన్సిటీ కానీ తగ్గడం వల్ల అది రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బేసిన్లో ఈ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్న మెటీరియల్ ఇంకా ఆల్రెడీ డెన్సిటీ ఉంటుంది డిప్రెషన్ ఉంటుంది. డిప్రెషన్ ఉందంటే డెన్సిటీ ఉంది కదా, డిప్రెషన్ అయిందంటే డెన్సిటీ ఉన్న మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి డెన్సిటీ డిప్రెషన్ అయింది. సో ఆల్రెడీ మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అయితే ఇది ఇంకా డిప్రెషన్ అవుతుంది అనేదే ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ చెప్పేది. సో it rises upwards, and when sediments derived from it accumulated deposition basin, it is depressed due to increased weight. ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఇంకా డిప్రెస్ అవుతుంది. సో జోన్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్, హియర్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. at depths between 96 and 200 kilometers below the surface, the rocks exist in plastic state. Okay, here pressures due to elevated masses and depressed areas are equal. A important question is where elevated masses and depressed areas are equal. Important question. Where elevated masses and depressed areas are equal. Where elevated masses and depressed areas are equal. Answer is zone of compensation. Okay. నెక్స్ట్ ది జోన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద జోన్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్. ఎక్కడైతే ఎలివేటెడ్ మాసెస్ మరియు ఓషన్ బేసిస్ అన్నీ ఈక్వల్గా అవుతాయో దాన్ని జోన్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ అంటారు. ఇన్ ద 19th century, while doing the trigonometrical survey, it was found that the deflection of the plumb line towards the Himalayas was not proportional to the gravitational attraction of the mass of the mountain range. Next slide. It was much very less than the estimated value. As a result, in 1885, both JH just description as a result in 1885 both JH Pratt and GB Airy proposed that the continents consist of lighter material floating on a denser substrate. Okay, then Pratt's hypothesis. First one is Pratt hypothesis. Pratt suggested that the different who proposed the Pratt hypothesis. Pratt suggests that the different heights of mountains, remember it, different heights of mountains were due to blocks of different densities floating at the same base level. Different heights of mountains were due to the blocks of different densities but floating at the same base level. See here, this question you can see figure 1.6 in KM Bangaru. Different heights of mountains and different densities here: 3.0, 2.8, 2.6, 2.5, 3.1, 2.7, 3.2. So these are different heights and different densities, different heights and different material, different densities, but float at same base level substratum. So here Pratt suggested that ఏం చెప్తున్నాడు ఈ ప్రాట్స్ అనే అతను అంటే డిఫరెంట్ హైట్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇవన్నీ సబ్స్ట్రాటం మాత్రం కింద నుంచి మాత్రం ఇక్కడ ఒక చోట నుంచే మొదలవుతాయి. డిఫరెంట్ హైట్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఉండొచ్చు, కానీ వాడొక్క ప్రారంభమయ్యే స్థానం మాత్రం ఒకటే అంటున్నాడు. ఎవరో ప్రాట్స్. ఇక్కడ ఇది చూసారు కదా. నెక్స్ట్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్. ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా, ఇది ప్రాసెస్ అయిపోతే ఇక్కడ 3.2 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 2.8 ఉండొచ్చు, ఇంకా తర్వాత 8 ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ metals having different densities are immersed in the mercury. Okay, next slide. They have equal weight and cross sections but different length. But they have equal weight same, cross sections same, but different length ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. These blocks sink to the same level in the mercury, but their upper surface stand out at different heights.
ఇక్కడ సబ్స్ట్రాటమ్ మాత్రం సేమ్గానే సింక్ అవుతున్నాయి, సేమ్ లెవెల్లో ఉంటాయి. బట్ హైట్స్ డెన్సిటీస్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ హైట్స్లో ఉంటున్నాయి. ద లైటర్ ద బ్లాక్ ద హయ్యర్ ఇట్ స్టాండ్. ఏదైతే లైటర్ మెటీరియల్తో ఉన్న ఒక బ్లాక్ ఉందో అదేమో హయ్యర్ హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హియర్ ద లాంగర్ బ్లాక్స్ రిప్రజెంట్ మౌంటైన్స్ అండ్ లోయర్ బ్లాక్స్ ఓషన్ బేసిన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే హియర్ ద లాంగర్ బ్లాక్స్ రిప్రజెంట్ మౌంటైన్స్ అండ్ లోయర్ బ్లాక్స్ ఓషన్ బేసిన్స్. అంతే, ఏం లేదు. చూడండి ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ ఏమో మౌంటైన్స్ అంటున్నాడు, ఏవైతే తక్కువగా ఉన్నాయో వాటిని ఓషియాన్స్ అంటున్నాడు, ఓషన్ బేసిన్స్ అంటున్నాడు. ఎవరో ప్రాట్స్. ఏరీ హైపోథిసిస్. నెక్స్ట్ ఏరీస్ హైపోథిసిస్. Aries considered that the different heights of land masses were due to blacks of different thickness and of the same density floating at different depths. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ చూడండి సేమ్ డెన్సిటీ ఉంది. ఓకే, different heights of land masses were due to blocks of different thickness and of the same density same floating at different depths. Density same, డిఫరెంట్ హైట్స్. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ డిఫరెంట్ హైట్స్ ఉంది, డిఫరెంట్ సేమ్ డెన్సిటీ ఉంది, బట్ సబ్స్ట్రాటమ్ మాత్రం ఈక్వల్ కాదు అని చెప్పిండు ఇది ఏరీ హైపోథిసిస్ అనే అతను. డ్యూ టు బ్లాక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థిక్నెస్ అండ్ ఆఫ్ ద సేమ్ డెన్సిటీ ఫ్లోటింగ్ అట్ డిఫరెంట్ డెప్త్స్. సేమ్ డెన్సిటీ ఉంది, ఇందాక డిఫరెంట్ డెన్సిటీ ఉంది బట్ సేమ్ సబ్స్ట్రాటమ్. ఇక్కడేమో డిఫరెంట్ సబ్స్ట్రాటమ్ బట్ సేమ్ డెన్సిటీ. అది ఏరీ హైపోథిసిస్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, హియర్ ఆల్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ బట్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ లెంగ్త్. మెటీరియల్ సేమే బట్ వేరు హైట్లు ఉన్నాయి. సో ద బేసిస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ విల్ నాట్ బీ ఈవెన్ అండ్ దేర్ టాప్స్ విల్ బి ఆల్సో ఇర్రెగ్యులర్. ద బేస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ విల్ నాట్ బీ ఈవెన్. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఈ పాయింట్లో ఇక్కడ ద బేస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ విల్ ఆల్సో ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్. సో ఇక్కడ ఒక చోట నుండి మొదలవ్వలేదు, ఇవి హైట్లు కూడా కింద సబ్స్ట్రాటమ్ ఒకటి కాదు, అవి వాటి హైట్స్ కూడా సేమ్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. సో ద బేస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ విల్ నాట్ బి ఈవెన్ అండ్ దేర్ టాప్స్ విల్ ఆల్సో బి ఇర్రెగ్యులర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ద హై కాల్మన్స్ విల్ హ్యావ్ డీప్ ఎక్స్టెన్షన్స్ డౌన్వర్డ్. ఏదైతే ఈ లైన్ ఏం చెప్పిందంటే డౌన్వర్డ్. ద హై కాల్మన్స్ విల్ హ్యావ్ డీప్ ఎక్స్టెన్షన్ డౌన్వర్డ్. ఏవైతే హైట్ ఉన్నాయో వాటికి డీప్ ఉన్నాయి. ఏదైతే హైట్ ఉన్న మౌంటైన్ ఉందో అవే వాటికే డీప్ రూట్స్ ఉన్నాయి. ఏదైతే తక్కువ ఉన్నదో వాటికి ఇంకా తక్కువ రూట్ ఉంది, డీప్ రూట్ అని చెప్తున్నాడు. సో డీప్ రూట్. నెక్స్ట్, అండ్ లో కాల్మన్స్ విల్ హ్యావ్ షార్ట్ వన్స్. అదే చెప్పాను కదా, ఏదైతే చిన్న కాల్మన్స్ ఏవైతే ఉన్నా వాడికి తక్కువ రూట్ సిస్టమ్ ఉంది, అంటే కింద సబ్స్ట్రాటమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ దేర్ఫోర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ విల్ బి అన్ఈవెన్. ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ అనేది ఇందాక ఇచ్చిన ఈవెన్లో కాకుండా అన్ఈవెన్గా ఉంటుంది. సో ద లెవెల్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ విల్ బి అన్ఈవెన్గా ఉంది, సమానంగా లేదు కంపెన్సేషన్ అనేది. సో టుడే ద ఏరీస్ హైపోథిసిస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న హైపోథిసిస్ ఈజ్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ బేస్. ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వెరీ వెల్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్. ఈ ఏరీ హైపోథిసిస్ని యాక్సెప్ట్ చేశారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్, ద మౌంటైన్స్ విచ్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లైట్ మెటీరియల్ హ్యావ్ డీప్ రూట్స్. ఏవైతే లైట్ మెటీరియల్ ఉన్న మౌంటైన్స్ ఉన్నాయో వాటికి డీప్ రూట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే లైట్ మెటీరియల్ ఉన్నవి మాత్రమే. ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో డిప్రెషన్ అయిపోతుంది, డిప్రెషన్ పడిపోద్ది. అదే లైట్ మెటీరియల్ ఉంటే అవి హై మౌంటైన్స్ అవుతాయి. సో అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ద మౌంటైన్స్ విచ్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లైట్ మెటీరియల్ హ్యావ్ హై డీప్ రూట్స్. ఈ డీప్ రూట్స్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ఏరీస్ హైపోథిసిస్ అదేం చెప్పాడు, ఎక్కువ హైటు ఏవైతే లార్జెస్ట్ బ్లాక్స్ ఉంటాయో వాటికి డీపెస్ట్ రూట్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పాడు.
సో ఇది అనమాట చెప్తున్నాడు. ద ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ టు ది మ్యాంటిల్ బిలో ఓకే. ఈ యొక్క మౌంటైన్స్ అనేవి మ్యాంటిల్కి బిలో కూడా కిందకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ రూట్స్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్ బై సైస్మిక్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ డాటా. ఈ రూట్స్ని ఎలా మనం కనుక్కోవచ్చు అంటే సైస్మిక్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ డాటాని యూజ్ చేసి సైస్మిక్ వేవ్స్ ద్వారానే మనం ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్లో కొన్ని చెప్పుకున్నాం కదా, దానికి రిలేటివ్ అనమాట. అలాగా అలా సైస్మిక్ వేవ్స్ని పంపించి మనం ఎంతవరకు ఉంది, ఎంతవరకు ఇలాగా మౌంటైన్ రూట్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా కనుక్కోవచ్చు అంట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ద థిక్నెస్ ఆఫ్ సియాల్ అండర్ ప్లేన్స్ నియర్ ద సీ లెవెల్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ 30 kilometers. ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద సియాల్ అండర్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ సియాల్ అంటే తెలుసు కదా, క్రస్ట్ని కాంటినెంటల్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్లో చెప్పుకున్నాం కదా. కాంటినెంటల్ ఏరియాలో క్రస్ట్ అనేది 2 లేయర్స్గా విడిపోయింది, ఒకటి సియాలు ఇంకోటి సీమ అని అనుకున్నాం కదా. సో అది సియాల్ అనమాట. సియాల్ అంటే సిలికా అండ్ అల్యూమినియం, సీమ అంటే సిలికా అండ్ మెగ్నీషియా అనుకున్నాం కదా. సో అది ద థిక్నెస్ ఆఫ్ సియాల్ అండర్ ప్లేన్స్ నియర్ సీ లెవెల్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ 30 kilometers. అవును, సియాల్ యొక్క థిక్నెస్ 30 kilometersగా ఉంటుంది. ద థిక్నెస్ ఆఫ్ సియాల్ అండర్ ప్లేన్స్ నియర్ ద సీ లెవెల్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ 30 kilometers. Beneath the oceans the shear layer is absent. shear layer అనేది ఓషన్స్ దగ్గర లేదు altogether, and the crust is thinner than that of continents. Okay, next point, next slide. So evidence of isostasy ఉన్నదానికి proof or evidence. If the isostatic theory is correct, we should expect that if weight is added to the crust, it will respond by subsiding, and when weight is removed, there will be uplifting. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఎవరో ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఎక్కువ బరువు పెడితే ఏమవుతాడు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఎక్కువ బరువు పెడితే కుంగిపోతాడు. అదే బరువు తీసేస్తే పైకి లేస్తాడు. అదే ఇక్కడ చెప్పేది కూడా. ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇట్ విల్ బీ రెస్పాండ్ బై సబ్సైడింగ్, అండ్ వెన్ వెయిట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ దేర్ విల్ బీ ఏ అప్లిఫ్టింగ్. వెయిట్ తీసేస్తే, ఒక మనిషి మీద వెయిట్ పెట్టినప్పుడు కుంగిపోతాడు, అదే వెయిట్ తీసినప్పుడు లేస్తాడు. ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే చెప్తున్నాడు ఈ స్లైడ్ మొత్తం. ఇట్ విల్ రెస్పాండ్ బై సబ్సిడింగ్. ఇఫ్ వెయిట్ ఈజ్ యాడెడ్ ద క్రస్ట్ ఇట్ విల్ బీ respond by subsiding, and when weight is removed there will be a uplifting. Evidence of this type of exists. Okay, next. Parts of Norway and Sweden which covered by the thick Pleistocene ice sheets are rising following the melting of the ice. When erosion strips off the tops of the mountains themselves rise up. When erosion strips up of the tops of the mountains themselves rise up. ఓకే, ఎందుకు హిమాలయస్ పెరుగుతున్నాయి అని అంటారు కదా. సో తెలుగు వాళ్ళకి ఇక్కడ చూడండి. వెన్ ఎరోజన్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ అంటే ఎరోజన్, ఇది మౌంటైన్ అనుకో, ఇది హిమాలయస్ అనుకుందాం. వెన్ ఎరోజన్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్, ఎరోజన్ అయినప్పుడు ఇలా అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ తగ్గిపోతుంది. ఆఫ్ ద టాప్స్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్స్, ఎరోజన్ టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ కొట్టేసినప్పుడు ఇలాగా మెటీరియల్ దించేసినప్పుడు ఎరోజన్ ద్వారా ద మౌంటైన్స్ దెమ్సెల్వ్స్ రైజ్ అప్. ఈ మౌంటైన్ అనేది డెన్సిటీ తగ్గింది కదా, ఇక్కడ నుంచి డెన్సిటీ తగ్గింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హిమాలయ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ఊరనే కదా, ఇలాగ డెన్సిటీ తగ్గింది కాబట్టి దానికి ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది. తగ్గింది కాబట్టి డెన్సిటీ, ఇక్కడ నుంచి ఎరోజన్ అయిపోయింది కాబట్టి మెటీరియల్ రైజ్ అవుతుంది. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లిఫ్టింగ్ అండ్ ఎరోజన్ కంటిన్యూ అంటిల్ ద రూట్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రీచెస్ ద సేమ్ హైట్ యాజ్ ద సరౌండింగ్ క్రస్ట్. ఈ యొక్క సరౌండింగ్ క్రస్ట్కి, ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ, సరౌండింగ్ క్రస్ట్కి ఆ మౌంటైన్ యొక్క సబ్స్ట్రాటం రీచ్ అయ్యే వరకు ఈ యొక్క హైట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. హైట్ ఎప్పటి వరకు హిమాలయస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే అది క్రస్ట్ యొక్క దాని యొక్క సబ్స్ట్రాటం అనేది ఎంతవరకు ఉందో మనకు తెలియదు. ఆ డీప్ రూట్స్, అది ఆ సబ్స్ట్రాటం అనేది ఈ యొక్క క్రస్ట్ యొక్క
చెప్పాడు కదా ఇక్కడ ద క్రస్ట్ యొక్క హైట్కి ఈక్వల్గా వచ్చినప్పుడు అది అయిపోతుంది. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లిఫ్టింగ్ అండ్ ఎరోజన్ కంటిన్యూ అంటిల్ ద రూట్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రీచెస్ ద సేమ్ హైట్ యాజ్ ద సరౌండింగ్ క్రస్ట్. దాని యొక్క పక్కనున్న లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్ క్రస్ట్కి, అది ఉన్న క్రస్ట్కి ఈక్వల్ హైట్గా దాని యొక్క సబ్స్ట్రాటం వస్తే ఏంటి వస్తే అప్పుడు దాని యొక్క హైట్ అయిపోతుంది, అది చెప్తున్నాడు. సో అయిపోయింది, ఇంతటితోటి ఐసోస్టెసీ టాపిక్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఈరోజు చాలా మీకు బాగా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ మీకు అర్థమైతే, మీ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, మీకు ఏదైనా టాపిక్లో డౌట్ ఉంటే ఆ టాపిక్ గురించి, ఈ టాపిక్ గురించి వీడియో చేయండి అని కింద బిలో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ నుండి మీ కామెంట్స్ ఏదైతే మీకు డౌట్ ఉన్నాయో వాటి మీద వీడియోస్ చేస్తాను. సో మీకు ఏదైనా నిజంగా జియాలజీలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు మీరు కామెంట్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే. సో నేను వీడియోస్ చేస్తాను. సరే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు డైలీ క్విజ్ కంటిన్యూస్ మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది. ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మార్నింగ్ 4 AM నుండి ఈవినింగ్ 10 or 11 PM వరకు డైలీ క్విజ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన టాపిక్, రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన టాపిక్ని తీసుకుని సిలబస్ ప్రకారంగా సిఎస్ఐఆర్ నెట్కి, గేట్కి, ఐఐటి జామ్, బిహెచ్యు ఇలాంటి యూనివర్సిటీలకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కానీ అలాంటి సిలబస్ తీసుకుని ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపేర్ ఒక టీం ద్వారా మేము రోజు క్విజ్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో 1 hourకి వచ్చేసి 10 questions వస్తూనే ఉంటాయి. సో మీరు అవి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ ద్వారా. ఇది లింక్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. సో అవి మీకు యూజ్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ. యూజ్ చేసుకోండి క్విజ్ అనేది. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.